지난해 한 설문조사에서 응답자 3명 중 2명이 우리 사회의 성별 갈등이 심각하다고 응답했습니다. 권력관계나 성역할 분담, 그리고 성별 고정관념 등 다양한 문제에서 비롯된 불필요한 갈등으로 사회적 비용까지 소모되는 만큼 대책 마련이 시급한데요. 오는 8일 국제 여성의 날을 맞아 전 세계는 성별 격차나 갈등 상황을 어떻게 바라보고 또 어떤 해결책을 고민하고 있을까요? 전 세계에서 벌어지고 있는 모든 궁금한 이야기, 오늘도 글로벌 Y에서 알아보겠습니다. 세계 경제 포럼이 남녀 간의 차이, 즉 성격차 지수를 조사한 결과 우리나라는 베트남보다 성평등에 대한 인식이나 문화가 낮은 것으로 나타났습니다. 결혼 이민과 노동 이주 등으로 우리나라와 밀접한 관계를 가진 베트남에서는 이 성평등 수준을 높이기 위해 어떤 노력을 하고 있을까요? 베트남에서 이지은 리포터가 전해드립니다. 지난해 기준 한국에 체류 중인 베트남 출신 외국인은 약 30만 명으로 추산됩니다. 중국 출신을 제외하면 가장 많은 수치입니다. 결혼 이민과 노동 이주를 통해 우리와 긴밀한 관계를 맺어온 베트남. 매년 5% 이상의 경제 성장률을 기록하며 고속 성장을 이어가는 가운데 사회문화적 변화도 빠르게 진행되고 있는 상황입니다. 특히 여성의 사회적 지위와 성평등을 둘러싼 인식에 변화의 바람이 불고 있습니다. Hiện nay tôi thấy là vị trí của phụ nữ Việt Nam trong xã hội đang có sự chuyển biến rất là mạnh mẽ và chúng ta có thể thấy là có rất nhiều người phụ nữ đang đảm nhận vị trí cấp cao trong các ban ngành nhà nước, hoặc còn chúng ta có thể ví dụ như là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên chủ tịch Quốc hội, hay là bà Trương Mỹ Hoa là nguyên phó chủ tịch nước của đất nước Việt Nam mình. 지난 2022년 기준 베트남의 전체 경제활동 인구 중 여성의 비율은 46.8%로 남성과 큰 차이가 없는 것으로 나타났습니다. 과거 가부장적 문화가 강했던 베트남이지만 최근 많은 여성이 경제와 정치 등 다양한 분야에서 영향력을 키워가고 있습니다. 세계경제포럼이 발표한 성격차 보고서에서 베트남은 146개국 중 72위를 기록하며 전년 대비 11계단 상승했습니다. 이는 정치와 경제, 교육 등 다양한 분야에서 여성 인권이 개선되고 있음을 보여주는 지표입니다. 반면 같은 보고서에서 한국은 105위에 그쳤습니다. 하지만 여전히 많은 베트남 여성들은 저임금 노동에 종사하거나 성차별적 사회 구조 속에서 어려움을 겪고 있다고 토로합니다. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít gia đình ở nông thôn vẫn còn có suy nghĩ cổ hủ về việc phân biệt con trai và con gái. Kiểu suy nghĩ kiểu phải có con trai để nối dõi. Với xã hội bây giờ, theo tôi nghĩ cần phải loại bỏ những suy nghĩ đó để tiến đến một xã hội hoàn toàn bình đẳng giới, không còn sự phân biệt giữa nam và nữ. 전체적으로 봤을 때는 여성의 권익은 높은 편이긴 하지만 이렇게 폭력 피해라던가 귀환을 한 이주 여성 특정 이제 그 취약한 상황에 놓인 여성들이 이제 아무래도 어려움을 겪고 있는 것으로 파악이 되고 있고. If you take a look at the gender equality in Vietnam, there's still gender-based violence. You still see that women do twice as much unpaid care work than men. 베트남 정부는 앞으로도 성평등 의식 확산을 위해 법과 제도를 정비하고 취약계층 여성 지원 방안을 모색하는 등 다양한 노력을 이어갈 방침입니다. 베트남에서 YTN 월드 이지은입니다. 지난해 11월 독일에서 성별 자기결정법 개정안이 시행됐습니다. 이 법은 성별 정정을 보다 간소화하고 개인의 자기결정권을 강화하는 내용을 담고 있는데요. 시행 4개월이 된 지금 독일 사회는 어떤 변화가 있었을지 독일에서 김겨울 리포터가 전해드립니다. 지난해 11월 독일 의회는 성별 정정을 보다 간소화하는 법안을 통과시켰습니다. 만 14세 이상은 남성, 여성, 다양, 무기재 중 하나를 선택해 등기소에 신고하면 3개월의 유예 기간을 거쳐 성별을 바꿀 수 있습니다. 이전까지는 성별을 바꾸려면 정신과 진단서를 제출하고 법원의 승인을 받아야 했는데 진단서 발급 비용이 많이 들고 심리 전문가와 상담하는 과정이 인권 침해라는 주장이 꾸준히 제기됐습니다.
in welche Kategorie er sich einteilen will, ob männlich, weiblich oder auch meinetwegen auch dazwischen. Und insofern unterstütze ich dieses Selbstbestimmungsrecht. 성별 자기결정법 시행 한 달 만에 독일 전역에서 약 15,000명이 성별 변경 신청을 했습니다. 이 중에는 미성년자도 있습니다. 독일 정부는 연간 4에서 5천 건의 성별 정정 신청이 있을 것으로 내다보고 있습니다. 그러나 이 법안에 대한 시민들의 의견은 여전히 크게 엇갈리는 상황. Ich finde, wenn man sich jetzt irgendwie komisch fühlt mit seinem Geschlecht oder das irgendwie nicht gut findet, dann ist es völlig in Ordnung, wenn man halt was anderes sein möchte und dann beim Amt halt einfach ist und dann das sagt, dass man ein neues Geschlecht haben möchte. Ich finde, dass die Regierung etwas Gutes macht, weil jeder halt gleichberechtigt sein sollte. Das ist Quatsch. Was ich eben gesagt habe. Und ich denke, entweder ist Mann Mann oder Frau, aber irgendwas dazwischen gibt es ein paar einzelne Sachen, da könnte man vielleicht Rücksicht drauf nehmen, aber nicht mit diesem enormen Aufwand. 성소수자 인권단체들은 성별 자기결정법에 대해 대체로 환영하는 분위기입니다. Früher gab es in Deutschland das Transsexuellengesetz. Da musste man sich erstmal scheiden lassen vom Gesetzgeber. Man musste sich zwangssterilisieren lassen, also fortpflanzungsunfähig Operationen machen. Und dieses psychologische Gutachten musste auch noch erstellt werden. 다만 성별 변경 절차 외에도 추가적인 개선이 필요하다는 목소리도 나오고 있습니다. Wir brauchen unbedingt eine Verbesserung des Gesundheitssystems in Deutschland, dass Transpersonen auch mit ihrer Hormontherapie, die Psychotherapie, dass die geschlechtsangleichenden Maßnahmen, die chirurgischen Operationen und so weiter, dass auch die gesichert in einem Gesetz festgeschrieben sind, dass man da einen Anspruch drauf. 자기결정법은 단순한 절차 변경이 아니라 성별 다양성을 인정하고 개인의 권리를 보장하는 방향으로 나아가는 의미 있는 변화입니다. 독일의 자기결정법이 가져올 변화는 이제 시작입니다. 사회적인 반응에 귀 기울여 정책적인 보완이 필요한 시점입니다. 독일 함부르크에서 YTN 월드 김겨울입니다. 지난달 20일 트럼프 대통령이 두 번째 임기를 시작한 가운데 특히 성소수자에 대한 적대적인 입장을 고수하고 있어 논란이 일고 있습니다. 트럼프 대통령은 취임 첫날 성별은 생물학적 성별인 남과 여 두 가지 종류만 있다는 행정명령에 서명하면서 성소수자의 인권을 침해한다는 의견이 거세지고 있는데요. 자세한 소식을 조인영 리포터가 전해드립니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 임기 첫날에만 40개가 넘는 행정명령에 서명하는 등 거침없는 행보를 이어가고 있습니다. 젠더 이데올로기 극단주의로부터 여성을 보호하고 생물학적 진실을 연방정부에 회복하기. 트럼프 대통령이 서명한 한 행정명령의 제목입니다. 미국 연방정부가 트랜스젠더를 법적으로 인정하지 않고 여성과 남성 두 가지 성별만 공인한다는 내용을 담고 있습니다. 이번에 발표한 트랜스젠더 관련 행정명령은 연방정부 차원에서 성소수자의 법적 지위를 부정하겠다는 강경한 입장을 사실상 명문화한 셈이라 큰 논란을 불러일으키고 있습니다. 18세 미만의 미성년자가 성전환 관련 의료 서비스를 받는 것을 전면 금지하는 조항도 포함되어 있는데 성소수자 인권과 직결된 사안인 만큼 미국 사회에선 큰 갈등과 혼란이 초래되고 있습니다. It should be okay everywhere. Live your life. I grew up in the South where it was like not accepted. Now that it's accepted, like grow up. 반면 일각에서는 보수 가치를 회복하는 조치라며 트럼프 대통령의 정책 방향을 지지하는 목소리도 나옵니다. 이러한 금지법은 장기적인 건강 문제와 또 의료 윤리 문제에 대한 우려에서 비롯된 것입니다. 미국 정부는 청소년들의 음주나 문신 시술, 불임 시술 등과 같은 절차에 규제를 가할 수 있는 헌법상 중대한 이익을 가지고 있습니다. 의료계와 성소수자 인권단체들은 이번 조치가 성전환 치료에 대한 오해를 증폭시키고 이미 존재하는 트랜스젠더 당사자들에게 큰 고통을 안길 것을 우려하고 있습니다. I know one of the lawsuits against this ban comes from a family who lost their child to suicide because they were afraid of losing access to their care. Do not start until the child reaches puberty, and it meant as a pause so a child can figure it out. 이러한 우려에 더해 전문가들은 정부가 모든 시민을 위한 포용적 정책을 펼쳐야 한다고 목소리를 높입니다.
A government is supposed to work for all of its citizens, and there's a way to be inclusive of LGBTQ members that's not exclusive of others. For everybody does not mean that other people have less room. It means everyone has room in society. 연방정부의 강경한 정책 기조와 이에 맞서는 반대 움직임이 맞물리면서 미국 내 갈등은 한동안 더욱 극심해질 것으로 전망됩니다. 미국에서 YTN 월드 조인영입니다. 이처럼 젠더와 성소수자 이슈를 둘러싼 논의가 전 세계적으로 뜨겁습니다. 독일의 성별 자기결정법부터 미국의 DEI 정책 후퇴, 베트남의 성평등 문제까지 각국의 법과 정책은 다양한 사회적 반응을 불러일으키고 있는데요. 이러한 변화들이 우리 사회에는 어떤 의미를 가지는지 이화여자대학교 사회학과 김민지 교수와 함께 짚어봤습니다. 우선 이제 얼마 전이죠. 독일에서 이제 성별을 자기 스스로 결정할 수 있는 성별 자기 결정법이 시행이 됐잖아요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하실까요? 누가 봐도 여성의 신체니까 여성으로 허가해 주겠어. 혹은 남자의 신체니까 남자로서 허가해 주겠어. 이런 접근을 탈피해서 그러니까 나는 남성으로 정체화하느냐, 여성으로 정체화하느냐 이런 것들을 존중해 주겠다. 개개인이 선택할 수 있도록 하겠다. 왜냐하면 근본적으로는 그것을 가장 잘 아는 사람은 그 사람이고 그리고 그 정체성으로 삶을 살아나갈 사람도 그 사람이라는 거죠. 어떤 개개인의 선택의 다양성을 존중하겠다라는 입장들이 반영된 것이라고 할 수 있죠. 정권이 바뀔 때마다 어느 나라든 보수냐 진보냐에 따라서 이런 젠더 이슈냐 성소수자 이슈가 조금씩 이렇게 입장이 바뀌어지고 있는데 이런 원인은 어디에 있다고 보시나요? 열심히 살면은 이제 또 집도 해결이 되고 아이들 교육도 시킬 수 있고 그리고 아이들의 삶은 나보다 더 낫게 될 어떤 가능성이 더 높아지고 이랬다면 지금은 그렇지 않은 상황이잖아요. 근데 이런 힘든 삶에서 이런 불평등을 야기하는 구조적인 어떤 속성이라든지 이런 것들을 해결하기는 너무 큰 이슈이잖아요. 손쉽게 할 수 있는 방법이 나보다 못하다고 생각하는 그룹들 때문에 내가 이렇구나. 미국에서는 이민자를 대상으로 이루어지고 있고 우리 사회에서는 그러니까 여성 때문에 내가 역차별을 받고 있구나. 여성 때문에 내가 동등한 기회를 부여받지 못하는구나. 나는 더 나의 능력대로 평가받지 못하고 남성이라는 이유로 여성들에 비해서 평가절하되고 있구나. 이렇게 이제 타탈, 그러니까 희생양을 찾게 되는 것이죠. 그러면 이제 이런 다양성 정책이 폐기가 되고 있잖아요. 이런 것들이 또다시 어떤 노동시장이나 경제에는 어떤 영향을 미칠까요? 직접적인 어떤 그 타격은 여성을 비롯한 이민자 등 소수자들에게 이제 가게 되는 거겠죠. 기후 위기와 관련해서 그러니까 가장 대표적인 동물이 뭡니까? 왜 우리가 북극곰의 삶에 신경을 쓰는 거죠? 북극곰이 살기 힘든 지구에서는 그 누구도 살기 힘들기 때문입니다. 노동시장이나 경제, 거시경제에 대한 영향도 장기적으로는 비슷한 맥락이라고 이해됩니다. 조직의 생산성이라든지 국가의 부라든지 아니면 거시적인 어떤 경제 상황에 악영향을 끼칠 수밖에 없는 거죠. 그럼 이제 우리나라를 좀 살펴보면요. 이런 차별금지법이 제정되는 데 어려움을 겪는 가장 큰 이유는 무엇일까요? 포괄적으로 금지하는 법안인데 이 법안이 흥미로운 것은 대다수의 사람들이 이 법안을 원치 않기 때문에 법안이 통과되지 못하고 있는 상황은 아니라는 겁니다. 이 법안이 통과되지 못한 이유는 이 법안에 반대하는 소수가 굉장히 강력하게 집결해 있는 상황이라고 이해가 됩니다. 차별금지법이 이제 정착이 되는 과정에 아무래도 여러 혼란과 갈등을 겪을 수밖에 없잖아요. 이런 것들을 그래도 그나마 줄이기 위해서는 어떤 노력들이 좀 필요할까요? 사실 다양한 사회 제도에서 이렇게 동시적인 노력이 필요한 영역인 것 같아요. 그러니까 학교도 그렇고 공중 화장실도 그렇고 공중 목욕탕도 그렇고 탈의실도 그렇고 스포츠 경기도 그렇고 그런 것들이 그대로 있는 상황에서
동성혼만 합법화한다고 혹은 성별만 자기가 결정하게 할 수 있게 한다고 이 문제들이나 우려들이 해결될 수 있는 것들은 아니라고 생각을 합니다. 다양한 사회 제도들이 동시에 이제 발받쳐서 변화되어야 되겠지요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 거리 한복판에 놓인 얼음 피아노. 경쾌한 피아노 소리가 울려 퍼지자 사람들이 하나둘 모여듭니다. 한쪽에는 탁구채와 음료를 든 사람 형상의 얼음 조각이 보입니다. 햇볕이 내리쬐는 한낮에도 얼음 덩어리가 굳건한 이유. 해마다 겨울이면 살을 내는 추위가 찾아오는 중국 하얼빈이기 때문입니다. 세계에서 가장 추운 도시 중 하나로 꼽히는 하얼빈은 낮에도 영하 20도 안팎을 맴도는 혹독한 추위로 유명한데요. 시민들은 하얼빈의 겨울이 익숙하다는 듯 축제를 만끽합니다. 看哈尔滨的冬天很有特色的哈，然后就是即使很冷，然后在外面大家也很愿意玩耍，尤其在飘雪的时候，那非常美丽，还很浪漫。 광장 한가운데에 우뚝 선 초대형 눈사람 앞에는 목도리와 귀마개로 단단히 무장한 사람들이 모여 행복한 추억을 남깁니다. 你好，是南方人第一次看雪，对，很好玩。然后现在也在下雪，对，第一次看下雪。 하얼빈의 대표 먹거리인 소시지 홍창과 따뜻한 배 음료로 꽁꽁 온몸을 녹여봅니다. 이한치안이라고 추위는 추위로 다스리는 사람들도 눈에 띄는데요. 녹을 일 없는 탕후루와 아이스크림을 먹기 위한 줄이 길게 늘어섰습니다. 날이 저물고 찾아온 얼음 왕국이 진가를 발휘하는 시간. 빛으로 반짝이는 인도의 타지마할부터 미끄럼틀을 붙여 만든 중국 만리장성까지 아시아를 대표하는 건축물이 한자리에 모였습니다. 건축에 쓰인 얼음은 모두 현장 인근의 꽁꽁언 송화강에서 자연 채집한 얼음이라고 하니 겨울왕국이라는 도시의 별명이 실감이 나네요. 온몸이 꽁꽁 얼어붙는 추위에도 어느 도시보다 활기 넘치는 도시, 중국 하얼빈이었습니다. 글로벌 와이 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.